दुनिया रे मनीष जेते प्रकारर सुख एवं जेते प्रकारर दुख पाउछि सबुर मूल कारण निजर कर्मर फल। आसंतु एक सुंदर कहानी उपरे जानिबा। सुंदर कहानीटीर नाम हेउछि सबु किछि कर्मर फल। गोटे राज्य रे जणे राजा रहुथिले। से जणे भिन्न धरणर व्यक्ति विशेष स्वभावर राजा थिले। तांको राज्य रे सर्वदा अशांतिर वातावरण लगी रही थाए। सदा सर्वदा लोके दुख अशांति रे दिन काटु थांती। एपरी दृश्य को देखि मंत्री राजा पाखक जाई प्रजा मानक दुखर कथा कहिले। पुणी मंत्री कहिले राजा को, हे महाराज, आपण जणे राजा अटंती, किंतु प्रजा माने एते दुख कष्ट जंत्रणा पाउछंती, किंतु आपण किछि भी करू नाहंती। मंत्री को कथा सुनी राजा कहिले सबु किछि कर्मर फल। हे मंत्री, जे जेमिति कर्म करिवो से सेमिति फल ही पाइबो। एथिरे मोर भूमिका कोन? राजा एमिति कहिबारु मंत्री जनकटी नीरव होई गले। ठीक एतिकी बेले जणे दुखी दरिद्र व्यक्ति राजांको पाखको आसिले एवं कांदी कांदी कहिबारे लागिले, हे महाराज, जणे सबल व्यक्ति जोर जबरदस्ती मोर धन को लुटी नहीं जाइछि। मते न्याय दियंतु, नहेले मु भोकरे मरीजीवी। राजा गरीब व्यक्ति सह न्याय करिबा अपेक्षा एहा तुमर केवल कर्मर फल कही राजा निज कर्तव्य ठारू वंचित हेबाकू लागिले। राजांको कथा को सुनी जो गरीब व्यक्ति कांदी कांदी आसीथिला, पुणी से कांदी कांदी निज घर को गला। ए दृश्य को देखि मंत्री नीरव रही देखुथांती एवं मनरे बहुत राग मध्य हेउथांती। तापरे जणे नारीटी आसिली राजांको दरबार को। नारी जनकटी कहिबारे लागिले, हे महाराज, मोर स्वामी को किछि जण लोके टंका लोभरे पड़ी मारी देले एवं मो स्वामी पाखरे जेते टंका थिला नहीं गले। सेमानंकु खोजी दंड दियंतु एवं मो सह न्याय करंतु। पुणी राजा न्याय करिबा परिवर्ते महाराज कहिले, हे माँ, एहा तुमर कर्मर फल अटी। तुमे पूर्व जन्म रे जो पाप गुड़िक करिछ ताहा ए जन्म रे दुख स्वरूप पाउछ। एथिरे मु अबा कोन करि पारिबी? राजा नारी को चाहि कहिले, न्याय कोले कि न कोले कोन हेबो? तुमर स्वामी तो आउ फेरी आसीबो नाई न्याय कोले। वृथाटारे अन्य को दंड देई कि लाभ? सेमानंकु भगवान ही दंड देवी दिने ना दिने। राजा जनकटी बहुत लोभी थिवारु नारी जनक को आर्थिक सहायता मध्य कोले नाही। राजांको कथा सुनी नारी जनकटी निराश होई बहुत दुखित होई दरबाररू फेरी गली। जे राजांको पाखको निज समस्या दुख विषय रे कहिबाकू आसुथिला, राजा निज प्रजार दुख को दूर करने परिवर्ते गोटे कथा कहूतिले, एहा तुमर कर्मर फल। मु कौन करिबी? पापर फल तो तुमको ही भोगिबाकू पड़िबो, ए जन्म रे नहेले आउ एक जन्म रे। राजांको कटु वाक्य को सुनी निराश होई प्रजा माने निजे निजर घर को चली जाउथांती। एमिति किछि दिन परे जेतेबेले राजांको पाखकू प्रजा माने आसीबा बंद करदेले, सेतेबेले राजा मंत्री को पचारिले, हे मंत्री वर, कौन हैला आउ आम प्रजा माने आसुनाहांती? कौन समस्ते सुख शांति रे अछंती कि आम राज्य रे? राजांको कथा सुनी मंत्री मने मने बहुत राग हेउथांती राजांको उपरे। मंत्री कहिले राजांको कथा को सुनी, हे महाराज, आपणको पाखकू जे न्याय आशारे आसिला ताकू आपण न्याय देवा परिवर्ते कर्म फलर ज्ञान देले एवं ताकू निराश करिले। आपण काहाकू न्याय देले नाही, जहा द्वारा कि आपणको पाखकू आसीबाकू इच्छा प्रकाश करू नाहंती। मंत्री को कथा सुनी राजा कहिले, हे मंत्री, तुमे कहूछ मो न्याय न देवा हेतु कौनसी लोक मो पाखकू आसु नाहंती, किंतु मो न्याय देले कौन आउ दुनिया रे अन्याय हेबो नाही? न्याय मो कोले कि न कोले मध्य किछि फरक पड़िबो नाही, बरं शत्रुता सृष्टि हेबो लोकंक सहित।
ଏମିତିରେ ବି ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅପମାନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଛି ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ତେବେ ସେହି ଲୋକକୁ ପାପର ଫଳ କେମିତି ମିଳିବ? ଯଦି ମଣିଷ ପାପର ଫଳ ନ ଭୋଗିବ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତେବେ ବିଧିର ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବା ରହିବ? ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ଅପମାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଭାବିଲେ, ରାଜା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବେ ସବୁ କିଛି କର୍ମର ଫଳ, ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁମାନେ ସହଜରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳରେ ଏକ ଖବର ଆସିଲା। ମହାରାଜଙ୍କ ଦୂତ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆକ୍ରମଣ କରି ସାରିଲେଣି। ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦୂତ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ବହୁତ ରାଗ ହେଉଥାନ୍ତି। ଇଏ କେମିତିକା ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାରାଜର ପାଦ ଧରୁଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କହିଲେ, ଆମକୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆମର ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ସୈନିକ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ରାଜା ଏମିତି କହି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ସେହି ରାଜା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାକୁ ଭୟ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପ୍ରଜା ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ଘଟୁଥିଲେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଥାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କର୍ମର ଫଳ। ରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସହି ନପାରି ରାଗରେ କହିଲେ, କର୍ମର ଫଳ, କର୍ମର ଫଳ, କର୍ମର ଫଳ କହି କହି ରାଜାଠାରୁ ଚାକର ହୋଇଗଲ। ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପାଦରେ ଖଟିଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ, ରାଜା କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମହାରାଜ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନିଜର ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ଭୟାଲୁ ରାଜାକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମୁନି ଚାକର ରୂପରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ଚାକର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ଚାକର କାମ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା କହିଲେ, ସବୁ କିଛି କର୍ମର ଫଳ। ମୁନି ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜାଣିଗଲେ ରାଜା କର୍ମର ଫଳ, କର୍ମର ଫଳ କହି କହି ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ପଟରେ ଅଧର୍ମୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୁନି ସହି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚାକର କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନିରୀହ ପ୍ରଜା ଉପରେ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ରାଜା ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜା ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକଟି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ରାଜା ମରି ବରଂ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ
କର୍ମଫଳ କଥା କହିବା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆମର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କର୍ମଫଳ ନାମକୁ ଜପିବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜ୍ୟର ମୁନି କହିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛ ଆପଣ। କେବଳ କର୍ମଫଳ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜକୁ ଚାକର କରି ସାରିଲେଣି। ଆପଣ କ'ଣ ଗୀତା ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କି? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼ିଛି। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କର୍ମର ଫଳ। ମୁନି କହିଲେ, ମଣିଷ କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିନଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ନିଜ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ କର୍ମଫଳ ନାଁରେ ଆଜି ରାଜାଠୁ ଚାକର ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଛ। ଯଦି ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ପରିଣାମ ଆଉ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଶା ରଖି ବସିବା ମୂର୍ଖାମି। କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ କର୍ମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ ନ କରିବେ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ନ କଲେ କର୍ମର ଫଳ କେମିତି ଫଳିବ? ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମରେ ତାହା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କିଛି କର୍ମ ଧର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏ ଜନ୍ମ ବେକାର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ। ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କର୍ମଫଳ ନାମ ଜପୁଥିବା ରାଜାଙ୍କ ମନ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ମୁନିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବୁଝାଇ ନଥିଲି। ଆଜି ମୋ ଦେହରେ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲା। ସତରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ମୁନି ଅଟନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଲା। ମୁନିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁନି କହିଲେ, ଏବେ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ସଂଗଠନ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ମୋ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଆଦେଶ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ, ନହେଲେ ଜୀବନଭର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ମୁନି, ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଗୁପ୍ତରେ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତ ନିଜର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି କହିଲେ, ହେ ମୋର ବୀର ସୈନିକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧୀ। ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ପାଉ ଏହା ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ମୁନିଙ୍କ ଆଗମନରୁ ମୋର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା, ନହେଲେ ଜୀବନଭର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୈନିକ ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ସୈନ୍ୟ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ନ୍ୟାୟରେ ଥିବା ରାଜାର ଜୟ ହେଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ରାଜାର ହୋଇଗଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରାଜା କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା କର୍ମଫଳ।
ଆଜିଠୁ ଧର୍ମ ବଳରେ ନ୍ୟାୟ ବଳରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବି। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେବ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଗମନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀରେ ନିଜର କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ପୁନର୍ବାର ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Yeah.